حضرات یہاں پر تعارف 18 بنی ہاشم علی جناب مولانا سید شمشاد علی صاحب فرمائیں گے، لیکن اس سے قبل میں اور محمد سے گزارش کرتا ہوں کہ تعارف سے قبل پرچم جناب عباس علمدار اسلام جلوس کے آگے برابر کر دیا جائے، تاکہ جب بھی 18 بنی ہاشم کا تذکرہ ہو تو پرچم عباس کے سائے تلے ہو۔ جناب عباس علمدار کا پرچم جلوس کے آگے آگے جلوس کی حفاظت کی شکل میں محافظ بن کر ہمارے درمیان رہے گا۔ آج تعارف 18 بنی ہاشم کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے ایک بابلند صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ عزاداران مظلوم کربلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا۔ اس پاک پروردگار عالم نے اس کائنات کو حسین سے حسین تر بنا کر اپنے بہترین شاہکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس پیغمبر اکرم کے حوالے اپنا عظیم الشان دین حوالے کیا، اور اس کی تبلیغ و تحفظ کے لیے اللہ نے اس نبی آخر کے ساتھ کچھ ایسے انوار کو بھیجے جنہیں اہل بیت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں دین خدا کی تبلیغ و ترویج کے لیے اہل بیت رسول نے جو قربانیاں دی ہیں، جو ایثار کیے ہیں، جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ قیامت تک یاد کیے جائیں گے۔ انسانیت انہیں بھول نہیں سکتی۔ شرط ہے انسان کا اس کے دل میں انسانیت کا دل ہونا۔ کائنات اس حقیقت سے واقف ہے کہ نہ جانے کتنے قصے کائنات میں آئے، مگر زمانے کے تند و تیز ہواؤں نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تخت و تاج والے آئے، صاحبان حکومت آئے، مگر تلواروں کے ذریعے سروں کو جھکانے والے جب تک کائنات میں رہے سر جھکتے رہے۔ لیکن اسی کائنات میں خانوادہ ایسا بھی آیا جو دلوں پہ حکمرانی کرتا رہا، دلوں پہ راج کرتا رہا، دلوں کو اپنی طرف موڑتا رہا، اور صبح قیامت تک وہ قلوب انسانی پر حاکم بن کر رہیں گے، چاہے دنیا جو ہو جائے۔ مگر جن کے سینوں میں انسانیت کا دل پل رہا ہے، جن سینوں میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے، ان سینوں سے ضرور یہ صدا اٹھے گی، حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ زمانے نے بہت کوششیں کی کہ یہ آوازیں یا حسین تھم جائے، نہ جانے کتنی دولتیں صرف کر دی گئیں، کتنے قلم توڑ دیے گئے، تاریخیں بدل ڈالی گئیں، مورخین آتے رہے، حکمران آتے رہے۔ بنی عباس کا سیاہ دور گواہ ہے کہ بغداد کی دیواروں میں علی کہنے والوں کے خون سے گارے بنا کر بغداد کی دیواریں چن دی گئیں، دیواروں میں علی والوں کو چن دیا گیا۔ فقط اس جرم میں چنا گیا کہ ان کی زبان پر یا علی ہے، صدائے حق ہے، صدائے حق کے ساتھ
اہل بیت کی محبت کا اعلان کرنے والے وہ تھے جنہیں بغداد کی دیواروں میں زندہ چنا گیا، صرف اس لیے کہ ان کے سینوں میں اللہ نے وہ محبت ڈال دی تھی کہ جس محبت کے سامنے دنیا ہیج تھی، دولت ہیج تھی، حکومت ہیج تھی، کچھ نہ تھا ان کے لیے، بس ایک آرزو تھی کہ مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، اہل بیت راضی ہو جائیں۔ اور وہی سلسلہ آج بھی ہے کہ دنیا نہ جانے کتنے نئے پروگرام لے کر چلی آتی ہے تاکہ آواز حسین دب جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں چاہے جتنی موزی ہوائیں چلیں، صدائے یا حسین ان ہواؤں کو دبا کر بتائے گی یہ وہ صدا ہے جس سے شفا بھی ملتی ہے، انسانیت بھی تحفظ میں رہتی ہے، انسان بھی محفوظ رہتا ہے۔ شرط یہ ہے خلوص دل کے ساتھ اپنی زبان پر یا حسین لا کر دیکھو۔ یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کورونا جیسے مرض میں بھی اللہ نے صدائے یا حسین بلند کر کے بتا دیا کہ یہ وہ صدا ہے جو مرض سے نہیں ڈرتا ہے، مریضوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے بہت زیادہ لمبی تقریر کرنے کے لیے نہیں ہوں، بس صرف آپ کے کم سے کم وقت میں صرف زیارت 18 بنی ہاشم کے تابوت کا مقصود ہے۔ یہ مجمع اور اس شب میں آپ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم تابوت کی زیارت کر لیں، مگر اس تابوت کی زیارت سے قبل ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ یاد رکھیے، اس بات کے احساس کے ساتھ تابوت کو بوسہ دیجیے گا کہ جب حسین میدان سے خیمے تک لاشوں کو لا رہے تھے نا تو حسین کی کیا کیفیت تھی، یہ کربلا جانتی ہے، کربلا کی سرزمین جانتی ہے، کربلا کی فضا جانتی ہے، اور حسین جانتے ہیں کہ اپنے گود کے بالوں کو حسین کس طرح سے خیمے تک لائے ہیں۔ یقین جانیے کہ آج دین خدا چاہے جس طرح سے ہو، جس انداز سے ہو، جس تابناکی کے ساتھ قائم ہے، یہ فقط قربانی حسین کی دین ہے، قربانی حسین کی عطا ہے۔ ایک حسین تھا تو انقلاب اس طرح کا پیدا ہو گیا، اور آخری حسین آئے گا، سوچی کائنات کا کیا عالم ہوگا۔ پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ مولا حسین نے یہ قربانی تنہا نہیں دی ہے، بلکہ اپنے ساتھ حسین نے ایسے افراد کو رکھا تھا جن کے اندر عزم حسین پل رہا تھا، مقصد حسین پل رہا تھا۔ ہم خیال حسین وہ تھے، سن میں چھوٹے بڑے ہوں مگر خیال ایک تھا، جذبہ ایک تھا، نظریہ ایک تھا، مقصد ایک تھا کہ خدا کا دین بچ جائے۔ اور اس خدا کے دین کے بچانے میں پہلی جنگ سے لے کر اور کربلا کی سرزمین تک اگر کسی کا خون بہا تو وہ تنہا جناب ابو طالب ہیں۔ کسی نے خوب کہا کہ بدر سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا بھی بہا وہ سب ابو طالب کا ہے۔ پہلی جنگ بدر ہے، وہاں سے لے کر، اور یہ نشانی علم یہ کربلا کی ایجاد نہیں ہے، یہ جنگ بدر میں خود پیغمبر نے تیار کیا تھا، جو آج تک قائم و دائم ہے اور قیامت تک یہ قائم و دائم رہے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء کے عزادار، آپ دعا لینے کے لیے کھڑے ہیں اس شہزادی کونین سے جس کی تمنا یہ تھی کہ بابا میرے لاڈلیوں کو کون روئے۔ گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو کیفیت یہ رہتی ہے کہ گھر والے، گھر کے افراد بولنے کے لائق نہیں ہوتے، کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے، احباب، دوست، ناصر، مددگار ان کے قریب ہوتے ہیں، انہیں دلاسا دینے والے ہوتے ہیں، مگر ہائے حسین کہ ایک ایک لاشوں کو لانے والا حسین کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا، تنہا حسین، بے کس حسین، مظلوم حسین۔ عزاداروں، نہ جانے ہم میں سے کس کے قریب
फातिमा अपने टूटी हुई पसलियों को थामे हुए ये कह रही होगी, मेरे लाल की अज़ादारों सलामत रहना। अल्लामा दरबंदी ने लिखा कि जब भी जुलूस अलम और ताबूत बरामद होता है तो उस जुलूस के पीछे पीछे सैयदा अपनी टूटी हुई पसलियां थामते थामते चलती हुई कहती हैं, खुदा मेरे इन अज़ादारों को सलामत रखना। अज़ादारा ने मज़लूम करबला तो इसी एहसास के साथ ज़ियारत कीजिएगा कि फातिमा के गोद के बाले, फातिमा के घर के दुलारे, फातिमा के चहीते जिन्हें हुसैन मैदान करबला लेकर आए थे, चलो तुम्हें महज़र शहादत में शामिल किया गया है। तुम्हें खुदा के दीन के बचाने के लिए तुम्हारे लहू की जरूरत है। हुसैन ने अकील की औलादों को जमा किया, हुसैन ने बनी हाशिम के नौजवानों को जमा किया। इसमें सिन्नो साल की कैद नहीं है, कोई 13 साल का गुलाब है तो कोई 9 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई बिल्कुल नौजवान है, जिसने कोई अभी आलम तिफली में है। हुसैन हर एक का खून जिसमें इंसान नहीं इस्लाम में डाल न कर इस्लाम को कयामत तक के लिए हयात अबदी देने आए हैं। सरज़मीन करबला पे औलाद अकील जमा हैं। हुसैन उन औलादों को ऐसे रुखसत कर रहे हैं, कोई पूछे उस हुसैन से जब हुसैन बच्चों को रुखसत कर रहे थे, जो मेरे लाल खुदा हाफिज अज़ादारों, वो हुसैन के जिसने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को अपना सफीर बनाकर भेजा कूफे की तरफ, मेरे भाई आप कूफे चले जाइए। और कूफे में जनाब मुस्लिम के साथ जो कूफियों ने अंजाम दिया है वो तारीख के सफ़हात में महफूज है कि जैसे ही दारुल अमारा से जनाब मुस्लिम को नीचे गिराया गया तो एक फिजा में आवाज गूंजी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अज़ादारा ने मज़लूम करबला उसी मुस्लिम के 2 फर्जंद अब्दुल्लाह इब्ने मुस्लिम और मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, ये वो फर्जंदान मुस्लिम हैं जिन्हें मौला ने जिहाद के लिए जब रुखसत किया तो लोगों को बोसा देकर फरमाया, मेरे लालो तुम मुस्लिम की यादगार हो, जाओ खुदा हाफिज शहरोज के प्यासे बच्चे। लेकिन जब आवाज आई जिहाद के उस मैदान से जहां मुस्लिम के बच्चे घोड़े से गिरकर आवाज दे रहे थे, या अल्लाह इतनी चचा मेरी मदद को आइए, लो अज़ादार हुसैन चले मैदान से दोनों बच्चों के लाशों को लाकर ख़याम में रखा। इधर बीवियों में कोहराम बपा हुआ, वाह मुहम्मदा वाह मुस्लिमा की आवाज बुलंद हुई। जनाब मुस्लिम के 2 फर्जंद आप ज़ियारत फरमाएंगे, जरा संभल कर ताबूत पे हाथ रखिएगा, जरा संभल कर ताबूत पे हाथ रखिएगा। अज़ादारे ये मुस्लिम के 2 फर्जंद हैं जो हुसैन पे कुर्बान हो चुके हैं, हुसैन लाशें ले आए हैं। हाँ, इनके बाद जनाब जाफर इब्ने अकील और अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, जनाब अकील के 2 फर्जंद हैं। ये जनाब मुस्लिम के 2 फर्जंद और जनाब अकील के 2 फर्जंद, ये 4 ताबूत हैं जो जनाब अकील से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, सलाम कीजिए ए अकील के फर्जंदो, ए शुजाअत के गोद के पालो, ए फर्जंद ज़हरा के दुलारो, आप पर हमारा सलाम, आप पर हमारा सलाम। एक घर से एक जनाजा निकलता है, अर्ज़ो करबा के हालात बिगड़ जाते हैं। हाँ, अज़ादारा ने मज़लूम करबला ये जनाब मुस्लिम जनाब अकील के फर्जंदान थे। आइए अब जनाब मोहम्मद इब्ने अबी सईद इब्ने अकील का ताबूत आ रहा है। ये वो फर्जंद है जो जनाब अकील का पोता है, उम्र बहुत छोटी है मगर आलम ये है कि ये शुजाअत के गोद का पाला हुआ, शुजाअत का वारिस, तलवार चलाने का फन जानने वाला। हाँ, बगारो दिल थाम के बैठो, अब दिल थाम लो, इसलिए क्या उसका ताबूत आ रहा है जिसने इस कायनात में, उस बीबी ने जिसने अपने भाई को तन्हा नहीं छोड़ा। भैया तन्हा तुझे करबला नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे साथ करबला चलूंगी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला ये जनाब जाफर के
یادگار جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پروردہ فرزندان جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، جو بار بار ماموں کی خدمت میں آ کر عرض کرتے تھے ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، مولا اتنا ہی کہتے تھے میرے فرزندو تم تو میری بہن کی یادگار ہو۔ جناب عبداللہ جنہوں نے ساتھ کیا تھا شہزادی آپ یہ دو بچے لیتے جائیے، اگر حسین پہ وقت پڑے تو آپ انہیں میری طرف سے اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ آپ پہ اماں نے رخصت کیا تھا مگر یہ کہہ کے رخصت کیا تھا اے میرے اولا محمد جا تو رہے ہو مگر خبردار اگر نہر کے کنارے پہنچ گئے تو یاد رکھو خیموں میں سکینہ سوار کیسے ہے، اے اولا محمد خبردار پانی کی طرف نہ دیکھنا۔ لوگوارو یہ جناب جعفر کی یادگار جناب عبداللہ کے فرزند دلبرے جناب زینب سلام اللہ علیہ کنکر کو حضرت فرات کے کنارے پہنچے، بھائی نے بھائی کو دیکھا اور فوراً کہا بھیا اماں کی وصیت تو یاد ہے نا، لیکن ازاداروں نے مظلوم کربلا اور ان دونوں شام کے بادل جب چھائے تو آواز آئی یا اللہ حاضری مامو جان مدد کے لیے آئیں گے۔ ایک طرف سے حسین چلے ایک طرف سے جناب عباس چلے، حسین نے ان کا لاشا اٹھایا عباس نے محمد کا اٹھایا، لہذا جب چلنے لگے وہ خیمہ قریب آنے والا ہے، در خیمہ کے قریب حسین پہنچ کر آواز دیتے ہیں اے اماں کی ذات زینب سے کہو نونہال آ گئے، خیمہ میں لاشیں پہنچی تو زینب کو آواز دی خدمت میں شہزادی آپ کے بچے آ گئے، اے شہزادی آپ کے فرزند آ گئے، لوگوں تابوت آگے بڑھ رہا ہے، ارے دونوں بھائیوں کا تعلق ایک ساتھ ساتھ ہے، پہلے اسی طرح سے دیکھنا کہ شہزادی نے دونوں لاشوں کے درمیان مسلح بچھا دیا، سجدہ شکر ادا کیا، اے میرے خدا میری قربانی تو نے قبول کر لی، اور ماں نے وعدہ کیا میرے اولے محمد ہم تمہیں نہیں روئیں گے، اس پہ ہوگی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ ہم مدینے تک شہزادی پہنچ گئی مگر اولے محمد کا ماتم نہیں ہوا، لیکن جب حجرہ دیکھا خالی اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلہ بھی آ جائے زینب نے خود کو گرایا، آواز دی اولے محمد او کربلا سے ہم مدینے آ گئے، اے میرے لاڈلو اب زینب تمہیں رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا اب وہ کہ جس نے کربلا کی زمین پہ اپنے بابا کی شجاعت یاد دلائی، عزاداروں وہ نازک بدن قاسم گل پہرہن 17 سال یا 13 سال کی عمر جس میں نازنی اللہ اکبر بار بار حسین کی خدمت میں آ کے فرماتے چچا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، چچا پروا کہہ رہی ہے بیٹا قاسم جاؤ اجازت لو، اے میرے لال ایسا نہ ہو کہ تم باقی رہو اور اکبر میدان میں چلا جائے، اے میرے قاسم جا کر اجازت کیوں نہیں لیتے؟ اماں اجازت تو بار بار مانگتا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ ماں نے بازو کی تعویذ کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا بیٹا یہ تعویذ کس دن کو کام آئے گی، تمہارے بابا نے اسی مشکل وقت کے لیے تو یہ تعویذ دی تھی۔ تعویذ کھولی چچا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، اب جو دیکھا تو حسین کھڑے ہو گئے، بھائی کی تحریر تھی، سر پہ رکھا آنکھوں سے بھوسا دیا، فرمایا قاسم ارے کیوں نہیں کہتے یہ موت کے پروانہ لے کر آیا ہوں، جاؤ قاسم خدا حافظ۔ عزادارو حسن کا لاڈلا علی کے پوتا فروا کے دل کا شکرہ جب میدان جہاد میں آیا ہے تو رجت یوں پڑھ رہا ہے، فرمایا جناب قاسم نے میدان کربلا ہے، امام حسن کا لاڈلا ہے، جناب قاسم یوں رجس پڑھتے ہیں
فرات میری ہے میدان کربلا میرا، نہ دیکھ عمر میری دیکھ حوصلہ میرا ہے، جس شیروں کی آغوش میں پلا میرا، ابو تراب سے ملتا ہے سلسلہ میرا، غلط ہے صرف بڑے ہی دلیر ہوتے ہیں، میرے گھرانے کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں۔ اور اب آگے پڑھ کے فرماتے جناب قاسم، ہوں رب کا وہ رضائے رب جلال شاہی ہوں، چچا حسین کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں، میاسیوں کے لیے رحمت الہی ہوں، میاسیوں کے لیے رحمت الہی ہوں، چچا حسین کا بھیجا ہوا سپاہی ہوں، ابھی تو رکھا ہے میں نے قدم جوانی میں، مگر میں دیکھوں گا ارزق ہے کتنے پانی میں، وہ ارزق جو فیل مست کی طرح تھا جناب قاسم کے سامنے جب آیا تو ایک مرتبہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، آواز دی فضا پروا سے کہو تو آ کرے، میرے قاسم کے سامنے ایک فیل مست پہلوان آ گیا ہے، عزادارو مگر امام حسن کی شجاعت کا وارث، تلواروں کا ماہر، جب میدان میں فیل مست کے سامنے جناب قاسم نے تلوار سونپی ہے تو اسے پسینے آ گئے، اس کے 4 بیٹوں کو قتل کرنے والا جناب قاسم جب میدان کارزار میں حملہ ور ہو رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ علی یاد آ گئے، میدان کارزار میں علی یاد آ رہے تھے، لیکن کب تک وہ 13 سالہ مولا حسن کا لاڈلا جنگ کرتا، شہروز کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، سپاہیوں کا ہجوم ہے، آزادارو جب میدان کربلا میں گھوڑے سے جناب قاسم گرے ہیں، آواز دی اماں درکنی اے چچا مدد کو آئیے، حسین گھر سے چلے مگر قیامت ہو گئی، آزادارو باپ کا لاشا ایسا گھر سے نکلا کہ جس پر خون کا دھبا نہ تھا، لیکن جب واپس امام حسن کا لاشا گھر میں آیا تھا نا تو تیروں سے بھرا ہوا تھا۔ بہن سے پوچھئے، بہنوں سے پوچھئے کہ بھائی کے لاشے کو زخمی دیکھنا دل پر کیا گزر جاتی ہے۔ ہاں عزیزو مولا قاسم نے آواز دی چچا کو، گھر سے چچا آئے مگر کیفیت یہ ہوئی کہ فوج اشقیاء کے گھوڑے جناب قاسم کے جسم اقدس پہ دوڑنے لگے، ارے گھوڑوں کی ٹانپیں جیسے جیسے پڑتی تھی یوں لگ رہا تھا کہ ہر ٹانپ سے آواز آ رہی تھی چچا جلد مدد کو آئے۔ حسین جب پہنچے ہیں لاش قاسم کو حسین نے کسی صورت اٹھایا، خیمے تک لے کر آئے، فضا حاضر ہوئی، پرواں کو آواز دی گئی، پرواں آئی، مولا قاسم کا تابوت بھی آئے گا، لیکن عزاداران مظلوم کربلا ارے ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھیے گا، اس کا بڑا زخمی تھا امام حسن کا لاڈلا، کہ جس کے زخم اتنے تھے کہ جسم کی ہڈیاں ارے ٹانپوں کے چوٹوں سے ٹوٹ ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا یہ قاسم ابن حسن تھے، لیجیے عزادارو ایک امام حسن کا اور لاڈلا ہے جسے ابی بکر ابن حسن کہتے ہیں، یہ بھی امام حسن مجتبی کا فرزند ہے، اس نے بھی بنی ہاشم کے 18 افراد نے اپنی جگہ بنائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ابو بکر ابن علی یہ بھی علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن علی، عثمان ابن علی اور جعفر ابن علی یہ علی کے فرزند ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنی اخوت کا ثبوت پیش کر دیا۔ مولا آپ میرے بھی آقا ہیں، اے میرے آقا، اے مولا حسین آپ کائنات کے بھی آقا ہیں، ہمارے بھی مولا ہیں، یہ سب علی کی گود کے پروردہ ہیں، یہ سب علی کی شجاعت کے مالکانہ حق رکھتے ہیں، یہ سب علی کی سخاوت کے ایسے آئینہ دار ہیں
जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो इबादत और रियाजत की है कि इन्हें गुलामी हुसैन का शरफ हासिल है। भाई थे मगर कभी भाई न कहा। इन औलाद अली इब्न अबी तालिब ने हमेशा खुद को गुलाम हुसैन कहा। कायनात को यही बताया मेरा आका हुसैन जो यब्न रसूल है, जो यब्न रसूल अल्लाह कहा जाता है, अली की आंखों का तारा है, फातिमा के लफ्त जिगर है। मौला अली ने इन बच्चों को ऐसी तरबियत अता की थी कि जिन्होंने अल्लाह और रसूल की रज़ा में पूरी शब में इबादत करके आबुद शब जिंदगार करार पाए और मौला हुसैन के साथ आकर करबला में अपनी जान कुर्बान कर दी। हाँ, आज़ादारों ने मज़लूम करबला। वह इसी तरह से इन तमाम औलाद अली में एक नाम जो मायानाज नाम है, जो कायनात में अगर फकत वफा कह दिया जाए तो उसे लोग समझ जाते हैं कि वो वफा का मालिक कौन है, वो खुदाए वफा कौन है, वो परवरदिगारे वफा कौन है, वो वफा का ताजदार, बेमिसल कायनात का वफा का ताजदार, जिसने अपनी जिंदगी गुलामी हुसैन में गुजारी। और क्यों ना इसलिए कि माँ ने यही वसीयत की थी, ए मेरे लाल वो इमाम ज़ादे, वो कुतुब ज़ादे हैं, ए मेरे फर्जंद तू कनीज का बेटा है, ए मेरे लाल कभी हुसैन को भाई न समझना बल्कि अपना आप को मौला समझना। हाँ आज़ादारो, यही वो गुलामी का शरफ था कि अगर मालूम हो गया कि आका हुसैन को शब में प्यास महसूस होती है तो 4 शबों तक मेरा मौला सोया नहीं। जब मौला हुसैन ने पूछा भैया आपकी आंखें सुर्ख क्यों हो रही हैं, तो मौला ने यही कहा आका मैंने सुना है आप शब में पानी की तलब रखते हैं, ए आका इसलिए आंखों को बंद न किया कि कहीं ऐसा न हो कि ये मौका निकल जाए और आप पानी मेरे बगैर पी लें। लो आज़ादारो, वो हुसैन का आशिक, वो अहले हरम का तासदार, वो ज़ैनब उम्मे कुलसूम की रिदाओं का जिम्मेदार, जिसकी जिम्मेदारी पर ज़ैनब ने खातूने करबला से जिम्मेदारी ली थी और यही कहा था कि हम तुम्हारी रिदाओं के पासदार हैं, हम तुम्हारी रिदा के बचाने के हकदार हैं। मगर हाय उस वक्त ज़ैनब ने तमाम बीवियों को जमा करके ये कह दिया, जब अब्बास को रात की तरफ जाने लगे तो जमा करके यही कहा, ए बीवियों अब ज़ैनब तुमसे अपना वादा वापस लेती है, इसलिए कि बाबा ने कहा था जब अब्बास फरात के किनारे जाए तो समझना ज़ैनब अब तुम्हारा बासुओं में कसम आ जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आज़ादारो, वो अब्बास अलमदार जो बार बार हुसैन की खिदमत में आकर अर्ज कर रहे थे आका मरने की इजाजत कीजिए, और हुसैन कहते जाते थे ए मेरे अब्बास को तो मेरे लश्कर का अलमदार है। आज़ादारो, ये वो अलम है जिसके साए में मरीजों को शिफा मिलती है, ये वो अलम है जिसके साए में रिस्क मिलता है, ये वो अलम है जिसके साए में हयात मिलती है, ये वो अलम है जिसके साए में सुकून मिलता है, ये वो अलम है जिसके साए में औलादी मिलती है। तो शर्त ये है कि सिद्क़े दिल से मान कर देखो, सिद्क़े दिल से इसे आंखों से चूम कर देखो। आज़ादारो, आंखों से चूमा करो औलाद मुबारक को, इसलिए कि ये भरोसा, ये वो भरोसा और एतमाद है कि जब तक ये कायनात में रहा, जब तक करबला में रहा, हुसैन के खैमे की ख़वातीन आराम से सोती थी। मगर हाय यही तो मर्सिया ज़ैनब ने कहा था, ए भैया अब वो आंखें सोएंगी जो तेरे खौफ से जगती थी, और वो आंखें जगेंगी जो तेरी वजह से। आज़ादारो, मौला हुसैन ने जितने भी लाशें उठाई, जितने भी शहीदों को मैदान करबला चलाए हैं, मौला हुसैन ने सब पे आंसू बहाया, सब पे गिरिया किया। जब मौला अब्बास की सदा कानों से टकराई, मौला मेरी मदद को आइए, तो आज़ादारो हुसैन अलैहिस्सलाम की कैफियत ये थी कि हाँ मजमे में हर शख्स एक दूसरे का भाई है। मौला हुसैन
अभी तक जितनों के लाशें उठाकर लाए हैं, जिसने भी सदा की, मौला हुसैन फौरन पहुंचे। लेकिन जब मौला अब्बास ने आवाज दी, कैफियत इस वक्त महसूस कीजिएगा, मौला हुसैन की कैफियत ये थी, आवाज सुनी और कमर थाम कर हुसैन खाके करबला पे ये कहते हुए बैठ गए, अल-आन इनका सरद भारी आती, ए अब्बास तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई, ए अब्बास तुम्हारे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। अरे शायद ये आवाज अब्बास के कानों तक पहुंच गई थी, जभी मौला अब्बास ने कहा था, आका मेरे बाजू खैमे में ले जाए, मेरे अलम को खैमे में ले जाए, मगर मेरी मैयत न उठाइएगा। शायद अब्बास को ये मालूम था, अरे जिसकी कमर टूट जाती है वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। मेरे लाशे को लेकर मेरा खैमे तक कैसे जाएगा? जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ, ज़दारो अलम खैमे में आया मगर अलमदार ना आया। सकीना की यही सजा थी, अम्मू आप चले आइए, हम अलमदार, ए चचा अलम आया मगर आप ना आए, चचा हम बगैर अलमदार के कैसे रहेंगे। हाँ अजीजो, सकीना को यही तो तमन्ना थी, मेरा अम्मू शायद मेरे साथ होता तो हम तमाचे न खाते, हमारे ऊपर गुर्रे न बरसाए जाते, हमें ताजियानों से अजियत न पहुंचाई जाती। हाँ दादार मज़लूम करबला। अब वो माएँ अपने नौजवानों को देखकर दुआ किया करें, माएँ अपने नौजवान लाडलों को देखकर ये दुआ किया करें, परवरदिगार मेरे अकबर अल्लाह तेरी बारगाह में हम मुल्तमिस हैं, दुआगो हैं कि खुदाया इन अज़ादारों में जितने नौजवान हैं परवरदिगार इस सदाए तकबीर का असर अता कर दे। अजीजों मेरे नौजवानों, ये सदाए अल्लाह अकबर आपने सुनी, सिर्फ तसव्वुर शर्त कीजिए कि जो मदीने में बहन अपने भाई की आवाज के लिए तरस रही थी, सुबह आशूर जब हुसैन ने फरमाया बेटा अकबर आज की अजान तुम दोगे, बाबा क्यों मैं अजान दूं? ये मेरे लाल मेरे बहन की तमन्ना है, मेरे लाल मेरे बहन की ख्वाहिश है, बाबा मैं जरूर अजान दूंगा। एक इल्तिजा मेरी भी सुन लो। ये मेरे लाल कौन सी इल्तिजा है? क्या बाबा इल्तिजा इतनी सी है कि मेरी आवाज मदीने तक पहुंच जाए। मेरी आवाज तो सुन ले, लो इधर आवाज
अजरक अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। बाज़ादार बहुत जल्द आपकी खिदमत में भाई अर्ज कर देना है, ताबूत आ रहा है, आप ज़ियारत करेंगे, मगर बूढ़े बाप अपने दिल पर हाथ रखकर ज़ियारत करेंगे। बूढ़े बाप इसलिए कि जब हुसैन पहुंचे थे ना, किसी बाप से बेटे की एड़ियां रगड़ते हुए नहीं देखा जाता है। नौजवान बेटा जब एड़ियां रगड़े तो कोई बाप नहीं देख सकता। हाँ हुसैन, अरे जब करबला में पहुंचे अकबर एड़ियां रगड़ पूछे मेरे लाल क्या हुआ? बाबा वैसे किया नहीं, सीने में टूट गई है। हुसैन ने आस्तीन ऊपर की, नजफ का रोक दिया, आवाज दी या अली मदद। अब जो वैसे किया नहीं खींची, अरे जवान बेटे का कलेजा हुसैन के हाथों में था। अकबर ने अलविदा कहा, हुसैन लाश अकबर खैमे में ले आए तो माए मौजूद हैं। अज़ादारों को जुमले सुन ले कि कैसे खैमे में जब अली अकबर का लाशा आया है, ज़ैनब मौजूद है। ज़ैनब ने खुद तो लाश के लिए अकबर पे गिराया, उनमें फरवा भी है, इधर जनाब रबाब भी है। मगर एक मर्तबा शहजादी फरमाती थी अकबर आ गए। इज़्ज़ा लैला को जाकर खबर करो कि अकबर मैदान से आ गए हैं। लो अज़ादारों, जब जनाब इज़्ज़ा उनमें लैला के खैमे में गई है ना, तो आंखों का नूर होता है बेटा, आंखों की रोशनी होता है बेटा। उनमें लैला की जो कैफियत थी, क्या देखा? उनमें लैला तनावों से टकरा रही है और इज़्ज़ा कहती है ए शहजादी क्या हो गया, आप तनावों से क्यों टकरा रही? मैं इज़्ज़ा जब से सुना है मेरे अकबर ने ऐसा खाया, ए इज़्ज़ा मेरी आंखों की रोशनी, मेरे आंखों का नूर चला गया। ए इज़्ज़ा मुझे रास्ता बता, मैं अकबर जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। लो अज़ादारों ने मज़लूम करबला, हाँ माओ की खिदमत में अर्ज करूंगा, अपनी गोदियों को संभाल के रखना, अपने गोदियों को संभाल कर रखना। हाँ कम से कम इस वक्त प्यार भी न करना, न जाने किसके पहलू में रबाब बैठे हुए उसकी गोद को देख रही होगी और उसे अपना असर याद आ रहा होगा। अरे याद कोई रबाब से तो पूछे, मैं ज्यादा नहीं पढ़ने वाला, अब दो जुमले अर्ज करूंगा कि रबाब को असर से कितने प्यार। जब रबाब का लाशा तख्ते हुस्न पे रखा गया ना, एक मरतबा गस्साला ने क्या देखा, आंचल में कुछ बना हुआ है, फौरन फरमाया ए बीबी क्या ये कोई कीमती सामान है? अरे जब खोला गया झूले की गली हुई लकड़ियां थी, याद असर। अरे रबाब के साथ रबाब शायद यही आवाज दे रही थी, ए मेरे लाल, अरे तू तो ना आया, तेरी याद मेरे साथ है। अजरुल्लाह। हाँ सरदार मजलूम करबला, झूले अली असगर के साथ साथ एक ताबूत भी है जिसे अब्दुल्लाह इब्न हसन कहते हैं। मुर्रिखीन और मकातिल ने लिखा कि ये ताबूत उस शहीद का है जब मौला हुसैन के सीने अक़दस पर शिमर नईम सवार था और गले को काट रहा था कि इतने में इस बच्चे ने खैमे के दर से देखा तो ये बच्चा दौड़ता हुआ मौला हुसैन तक आया और आने के बाद इसने गले पे दोनों हाथ रख दिए और हाथ रख के कहता है मलून मेरे चचा का गला न काट, ए मलून मेरे चचा का गला न काट। क़यामत हो गई, जालिम ने बच्चे के दोनों हाथ कटा कर दिए, फिर इस गर्दन में जुदाई कर दी। अरे फिजा में अजब आवाज गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर। बाज़ादारों मैं ये नहीं कहूंगा कि जहमत तमाम हुई, सवाब का मौका अब खत्म हो रहा है। ए अज़ादारों, ए हुसैन के चाहने वालों, आओ पुरसा दो ज़हरा को, ज़हरा का गुल जल गया,
पसंद है ना, तो मौला हुसैन की रुखसती पसंद है। हुसैन की बेकसी महसूस करो, हुसैन की बेकसी। आजादारों, मौला हुसैन वो चंचल में रुखसती पढ़ने रहा। हुसैन जब खैमे में आए, पिज्जा को आवाज दी, अम्मा पिज्जा से कोहना लाएंगे। शहजादी ज़ैनब ने देख लिया, कहा अम्मा पिज्जा खैर तो ये क्या लेके जा रही हो? का शहजादी मौला ने अपना लिबास से कोहना मांगा है और बहन तड़प गई। अम्मा पिज्जा ये कौन कहती कि हुसैन ने अपना कफन मांगा। हुसैन ने ज़ेल तन किया, जगह जगह से चाक किया। बेटी खड़ी देख रही थी। सकीना सवाल करती, बाबा बाबा कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? ए बाबा, सकीना को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सकीना, मैं भी मक्तल को जा रहा हूं। बीवियों से शहजादे ने फरमाया, दो रोया खड़ी हो जाए। हुसैन सबके दरमियान से निकल रहे, सलाम आखिर करके जुल्जनाह तक पहुंचे। बाज़ादारों में नस्लों ने करबला, और शायद रिवायत पे हो तो ज्यादा वक्त लग जाए। बाज़ों को ऐसे ही मौके से अनीस याद आते हैं। सलाम करें आज़ादारा ने हुसैन अनीस को, जो 6 मिसरों में हुसैन की रुखसती बयान कर गए। और इस अंदाज से कि क्या कहना अनीस का, मौला हुसैन की रुखसती अनीस यूं बयान करते हैं। हुसैन जबकि चले बाद दोपहर को, न था कोई तेजा में रकाब तो सन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। सकीना जा रही थी अबा के दामन को, और नाच रहा था कोई शाहे बनाई को। फकत बहन ने किया था सवार भाई को, अच्छा जाए होगा हाफिज। लो हुसैन जुल्जना पे सवार हुए। जुल्जना से हुसैन कहते हैं, ए अस्बे वफा, ये आखिरी ज़हमत है, मुझे मेरी कत्लगाह तक पहुंचा दे। बाज़ादारन मज़लूम करबला। हुसैन बार बार जुल्जना से कहते हैं, तू भी प्यासा है, तू भी प्यासा है, मेरी कत्लगाह तक मुझे पहुंचा दे। मगर जुल्जना बढ़ता नहीं है, अपनी ज़बाने पे ज़बानी में इशारा करके कहता है, मौला मेरे कदमों की तरफ तो देख लो एक मर्तबा। अब जो देखा तो क़यामत का मंजर था ज़मीने करबला पे। सकीना सूनों से लिपटी हुई, हुसैन सीन से ज़मीन पे आए, सकीना को सीने से लगाया। ए मेरे लाल, ए मेरे मुख्तार, तुमने तो रुखसत कर दिया था, बाबा एक मर्तबा सीने पे सुला लो। बाबा आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लो। हुसैन जलती हुई रेत पे लेट गए, सकीना को सीने पे लेटाया, प्यार किया, अच्छा खुदा हाफिज कहा। खुदा हाफिज कहकर अब हुसैन मैदान मक्तल की तरफ, जैसे मक्तल की तरफ बढ़े तो एक सकीना ने फिर पैगाम सुनाया, एक बाप को फिर पैगाम सुनाया सकीना ने। वह साहबाने औलाद का मजमा है। अज़ादारो सकीना क्या कहती, अनीस साहब कहते हैं कि सकीना चलते चलते हुसैन से कह रही है कि नींद आएगी जब आपकी मुँह पाऊंगी बाबा, मैं आपको मक्तल में चली जाऊंगी बाबा। ए बाबा सकीना सोना भाई, अजर बुलंदा। हुसैन मक्तल में आए, जंग करते रहे, जंग करते करते तो आखिरी सदा आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना तू पलटा। हुसैन पलटे, नयाम ने तलवार रखी, और जिसके पास कुछ न था वो पत्थर मारता था, वो तलवार मारता था, वो नेज़े मारता था। हुसैन घोड़े पे संभल न पाए, जमीन पे आए, अरे नजीम पे रहे, बल्कि तीरों के आसमान पे मोहल्ला सजदे आखिर। इधर तलवार चलती रही, मलाइका चले गए, अंबिया चले गए, रसूल चले गए, अली चले गए,
चल के चले पाद दो पहरन को न था जो संभाले रकाब तो सन को हुसैन जब के चले सकीना रही थी अबा के दामन को हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को न आसरा था कोई शान करबलाई को फकत बहन ने किया था सवार भाई को हुसैन जब के चले दस्ता बनाकर मातम करते हुए चले। अंजुमन मासूमिया के तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि वो दस्ता बनाकर मातम करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाए। अंजुमन मासूमिया के जितने भी मेंबर हैं उनसे गुजारिश है कि वो जुलूस को आगे बढ़ाए मातम